കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 820 സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്തുകൾ 56 മുതൽ 88 വരെ, അതായത് അവസാനം വരെ. പേജ് നമ്പർ 1366. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليه القول ربنا هؤلاء أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذي أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن
من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 821 സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 56 പേജ് നമ്പർ 1366 ഇന്നക ലാ തഹ്ദി മൻ അഹ്ബബ്ത നിശ്ചയമായും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നീ നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് CN മൗലവി അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവർക്കും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിയുക്തനായ ആളാണ്. അത് ശരിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം വേറെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരെയും നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല. മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുകയും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുമെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് അനിസ്ലാമിക വിശ്വാസമാണെന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കുക കൂടിയാണ്. അതായത് രണ്ട് തരം ഹിദായത്തുണ്ട്. ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദും ഹിദായത്തുൽ തൗഫീഖും. ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിദായത്തിലേക്ക്, നല്ല വഴിയിലേക്ക്, സന്മാർഗത്തിലേക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്, കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇർഷാദ് ചെയ്യുക. ഹിദായത്തുൽ തൗഫീഖ് എന്ന തൗഫീഖിൻ്റെ ഹിദായത്താണ്. അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയ ഒരാൾക്കും ഹിദായത്തുൽ തൗഫീഖ് നിർത്താൻ കഴിയില്ല, തൗഫീഖ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മരിച്ചവർക്ക് തന്നെ ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഖുത്ബിയത്തിൽ കാണാലോ, ബസ്സിർ ഫുആദി സിറാത്തൻ അൻത സാലികുഹു ഫല്ലാഹു അഅതകഹു വ അൻത മാലികുഹു. മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പറയണേ, ബസ്സിർ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകണേ, ഫുആദി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്, സിറാത്തൻ സിറാത്തിലേക്ക്, വഴിയിലേക്ക്, അൻത സാലികുഹു താങ്കൾ പ്രവേശിച്ച, ഫല്ലാഹു അഅതകഹു അള്ളാഹുവാണ് താങ്കൾക്ക് അത് നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ അധികാരം, തൗഫീഖ് അതിനുള്ള. വ അൻത മാലികുഹു താങ്കൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. തനിച്ച ശിർക്കൻ വരികളാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ ആൾക്കാർ പലരും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അത്തരം കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു നിൽക്കുക. ആരെങ്കിലും നമ്മളറിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നാൽ അല്ലാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നു. വഹുവ അഅലമു ബിൽ മുഹ്തദീൻ നേർമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാണവൻ. ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ശരിയായിട്ടുള്ളത് സമ്മതിക്കുകയും അത് തുറന്നു പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാഹു നേർവഴിയിലാക്കുമെന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അതനുസരിച്ച് നേരെയാവുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളും അപാരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച പിതൃവ്യൻ അബൂ ത്വാലിബ് മരണശയ്യയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അതിയായ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെയധികം പറഞ്ഞു നോക്കി, പിതൃവ്യരെ, അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. മുസ്ലിം 141, 143. എന്നാൽ ആ നിർഭാഗ്യവാൻ കലിമ ചൊല്ലിയില്ല, അവിശ്വാസിയായി തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെട്ടു. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അബൂ ത്വാലിബ് മുഅ്മിനായാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഷിയാക്കൾ വാദിക്കുന്നു. അവരുടെ വാദം ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസികളുടെ വലിയ ഇമാമായ സയ്യിദ് അഹ്മദ് സൈനി ദഹ്ലാൻ അസ്ന അൽ മത്വാലിബ് ഫി നജാത്തി അബി ത്വാലിബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർ ബോധവാന്മാരാകുക. അതായത് ഇവിടെ അബൂ ത്വാലിബ് സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയിലേക്കുള്ള ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ, ഈ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ കലിമ ചൊല്ലാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അബൂജഹലും മറ്റൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 മുശ്രിക്കുകൾ. അതിൽ ഒരാൾ പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കലിമ ചൊല്ലാൻ പറയുമ്പോൾ അബൂജഹലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും. ആര്? അബൂ ത്വാലിബ്. അവരുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തോ അവരുടെ ഒരു ഹമിയത്ത്, ആ നിലവിലുള്ള മതം വിട്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വൈമുഖ്യം കാരണം, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകാത്തത് കാരണം അയാൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സത്യം. അങ്ങനെ ഈ ഷിയാക്കളുടെ ഒരു സൈറ്റിൽ കണ്ടത്, ഇതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിരിഞ്ഞു പോന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ 2 പേരും പിരിഞ്ഞുപോയി. പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവരില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കലിമ ചൊല്ലി എന്നാണ് അതിലുള്ളത്. അത് പക്ഷേ സ്വഹീഹായ റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും അഹ്ലുസുന്നയുടെ കിതാബുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഷിയാക്കളുടെ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അവർ പറയുന്നതെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും അവരുടെ വാദം അബൂ ത്വാലിബ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അഹ്ലുസുന്നയിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ, ഈ സൂഫിസം, ചില തുരീഖത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, ഷിയായിസ് തലക്ക് കയറിയവരൊക്കെ ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആയത്ത് 57 വഖാലു ഇന്നത്തബിഉൽ ഹുദാ മഅക നുതഖത്തഫ് മിൻ അർദിനാ. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ നേർമാർഗം പിൻപറ്റുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തെറിയപ്പെടും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചിലർ വന്നു പറഞ്ഞു, താങ്കൾ സത്യത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷേ താങ്കളെ പിൻപറ്റിയാൽ അറബികൾ ഞങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കും. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. നാട്ടുകാരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നവരോടാണ് ഖുർആൻ ഇപ്രകാരം താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ആയത്ത് പേജ് നമ്പർ 1367. അവലം നുമക്കില്ലക്കും ഹറമൻ ആമിന. അവർക്ക് നാം നിർഭയമായൊരു പുണ്യഭൂമിയെ സ്വാധീനമാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? യുജ്ബാ ഇലൈഹി സമറാത്തു കുല്ലി ഷൈഇൻ. എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഫലങ്ങൾ അവിടേക്ക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു. റിസ്ഖം മിൻ ലദുന്ന, നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുമുള്ള ഉപജീവനമായി. അറബികളുടെ കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പുറം നാടുകളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അവർക്കാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു. ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം അവൻ മനസ്സിലാക്കി നന്ദി കാണിക്കാത്തതെന്തേ? ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാവിധ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരഭയകേന്ദ്രം അവർക്ക് നാം സ്വാധീനമാക്കി കൊടുത്തില്ലേ? വലകിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ. പക്ഷേ അവരിലധിക പേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആയത്ത് 58. വകം അഹ്ലക്നാ മിൻ ഖർയത്തിൻ ബതിറത് മഈശതഹാ. ജീവിത സൗകര്യത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച എത്രയെത്ര രാജ്യങ്ങളെയാണ് നാം നശിപ്പിച്ചത്. ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് അഹങ്കരിച്ചവരെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ഔന്നത്യവും കാണിക്കുവാനായി പലതും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അഹങ്കാരികളിൽ പലരെയും പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. ഫത്തിൽക മസാകിനുഹും ലം തുസ്കം മിൻ ബഅദിഹിം ഇല്ലാ ഖലീല വകുന്നാ നഹ്നുൽ വാരിഥീൻ.
അങ്ങനെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളതാ അവർക്ക് ശേഷം അപൂർവമായിട്ടല്ലാതെ അവിടെ ജനവാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. നാം തന്നെ അനന്തരാവകാശികളായി തീരുകയും ചെയ്തു. വഴിയാത്രക്കാർ യാത്രാമധ്യേ അല്പസമയം അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ സ്ഥിരതാമസം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സാരം. അപ്രകാരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടുകൾ പിന്നീട് ജനവാസമുള്ള ആയവ വളരെ കുറച്ചാണ്. അഹ്ഖാഫ്, മദാഇൻ, സ്വാലിഹ്, സദൂം, മദിയൻ താഴ്വര തുടങ്ങി ശിക്ഷയിറങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ ജനവാസമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബ് വീണ് നശിച്ച ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പിൽക്കാലത്ത് മഹാനഗരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതായി കാണാം. ആയത്ത് 59. വമാ കാന റബ്ബുക മുഹ്ലികൽ ഖുറാ, നിന്റെ റബ്ബ് രാജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല. ഹത്താ യബ്അസ ഫീ ഉമ്മിഹാ റസൂലാ, അതിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ഒരു റസൂലിനെ അയച്ചിട്ടല്ലാതെ. യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിന, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ദൂതൻ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു. വമാ കുന്ന മുഹ്ലികിൽ ഖുറാ, നാം രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ 1368. ഇല്ലാ വഅഹ്ലുഹാ വാലിമൂൻ, ആ രാജ്യക്കാർ അക്രമികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലാതെ. ആയത്ത് 60. വമാ ഊതീതും മിൻ ശൈഇൻ ഫമതാഉൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ വസീനതുഹാ, നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗവും അതിൻ്റെ അലങ്കാരവും മാത്രമാകുന്നു. വമാ ഇൻദല്ലാഹി ഖൈറുൻ വഅബ്ഖാ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ളത് ഏറെ ഉത്കൃഷ്ടവും ഏറ്റവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമത്രേ. അഫലാ തഅഖിലൂൻ, എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 822. സൂറത്ത് അൽ ഖസസ് ആയത്ത് 61, പേജ് നമ്പർ 1368. അഫമൻ വഅദനാഹു വഅദൻ ഹസനൻ ഫഹുവ ലാഖിഹി, ഏതൊരുവന് നാം നല്ലൊരു വാഗ്ദത്തം നൽകുകയും എന്നിട്ട് അത് നിറവേറ്റിയതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തുവോ അവൻ കമം മത്തഅനാഹു മതഅൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ ثم هو يوم القيامة من المحضرين, ഇഹലോക സൗഖ്യം നാം നൽകുകയും പിന്നീട് അന്ത്യനാളിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നവരിൽ പെട്ടവനായി തീരുകയും ചെയ്തവനെ പോലെയാണോ? ഇഹലോക സുഖങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരം. അതെത്ര ഉയർന്ന നിലയിലായാലും ശരി, ഇഹലോകത്ത് അങ്ങേറ്റത്തെ സുഖം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പരലോകത്ത് നരകാവകാശിയായി തീരുന്ന പക്ഷം അവൻ എത്ര നിർഭാഗ്യവാൻ. അതിന് കാരണം ഈ ആഡംബര ജീവിതമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. നേരെ മറിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ പരലോകത്ത് സ്വർഗം തരാമെന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അതിന് അവകാശിയാവുകയും അതനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മഹാഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചാലും സാരമില്ല. വയൗമ യുനാദീഹിം ഫയഖൂലു, അവൻ അവരെ വിളിക്കുന്ന ദിവസം, എന്നിട്ട് അവൻ പറയും. പരലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണിത്. ഐന ശുറകാഇ അല്ലദീന കുൻതും തസ്ഉമൂൻ, എൻ്റെ പങ്കുകാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ എവിടെ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം. അതായത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ എൻ്റെ പങ്കുകാരെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കൂട്ടർ എവിടെ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കും. ആയത്ത് 63. ഖാലല്ലദീന ഹഖ്ഖ അലൈഹിമുൽ ഖൗലു, തങ്ങളുടെ മേൽ വാക്ക് അഥവാ ശിക്ഷ സ്ഥിരപ്പെട്ടവർ പറയുന്നതാണ്. റബ്ബനാ ഹൗലാഇ അല്ലദീന അവൈനാ, ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഇവരെയാണ് ഞങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചത്. അവൈനാഹും കമാ അവൈനാ, ഞങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചത് പോലെ അവരെ ഞങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചു. പേജ് നമ്പർ 1369. തബറഅനാ ഇലൈക, നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മകാനു ഇയ്യാന യഅബുദൂൻ, ഞങ്ങളെയല്ല അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരാക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നരകശിക്ഷയ്ക്ക് അവകാശികളായിട്ടുള്ള ഷിർക്കിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായ ത്വാഗൂത്തുകൾ, ദുർമൂർത്തികൾ, അവരുടെ അനുയായികളായ മുശ്രിക്കുകളെ പറ്റി പറയും. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഇവരെ ഞങ്ങൾ അതിന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദുർമാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതുപോലെ അവരും ദുർമാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഞങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടർ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ
ഞങ്ങൾ ഇവരെയും ഉപദേശിച്ചുവെന്നേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കുറ്റത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. അവർ ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായിരുന്നില്ല. മറ്റ് പല വസ്തുക്കളെയുമാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ആയത്ത് 64. വഖീല ദുഊ ശുറകാഅകും, നിങ്ങളുടെ പങ്കുകാരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുവീൻ എന്ന് പറയപ്പെടും. ഫദഊഹും ഫലം യസ്തജീബൂ ലഹും വറഅഉൽ അദാബ, അപ്പോൾ അവർ അവരെ വിളിക്കും, എന്നാൽ അവർ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. അവർ ശിക്ഷ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. ലൗ അന്നഹും കാനൂ യഹ്തദൂൻ, അവർ നേർമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ. ആയത്ത് 65. വയൗമ യുനാദീഹിം ഫയഖൂലു മാദാ അജബ്തുമുൽ മുർസലീൻ, അവൻ അവരെ വിളിക്കുകയും അപ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉത്തരം നൽകിയതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം. ആയത്ത് 66. ഫഅമിയത് അലൈഹിമുൽ അംബാഉ യൗമഇദിൻ, അങ്ങനെ അന്ന് വാർത്തകൾ അവർക്ക് അന്ധമായി തീരും. ഫഹും ലാ യതസാഅലൂൻ, അതിനാൽ അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കുകയില്ല. ആർക്കും ഒന്നും അറിയാതെയാകും. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ എല്ലാവരും മഹാപരിഭ്രമത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായത് കൊണ്ട് ആരോടും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു ഉത്തരവും ലഭിക്കില്ല. ആയത്ത് 67. എന്നാൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതാരോ അവൻ അവൻ വിജയികളിൽപ്പെട്ടവനായേക്കാം. ആയത്ത് 68. നിന്റെ റബ്ബ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1370. മകാന ലഹുമുൽ ഖിയറ, അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അർഹതയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വതആല അമ്മാ യുശ്രികൂൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു, അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 69. വറബ്ബുക യഅലമു മാ തുകിന്നു സുദൂറുഹും വമാ യുഅ്ലിനൂൻ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതും അവർ പരസ്യമാക്കുന്നതും നിന്റെ റബ്ബ് അറിയുന്നു. ആയത്ത് 70. വഹുവ അല്ലാഹ്, അവനത്രേ അല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അവനല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധ്യനുമില്ല. ലഹുൽ ഹംദു ഫിൽ ഊലാ വൽ ആഖിറ, ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സ്തുതി അവനത്രേ. വലഹുൽ ഹുക്മു, അവനാകുന്നു അധികാരം. വഇലൈഹി തുർജഊൻ, അവങ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത്. ആയത്ത് 71. ഖുൽ അറഅയ്തും ഇൻ ജഅലല്ലാഹു അലൈക്കുമുൽ ലൈല സർമദൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമത്തി, പറയുക, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു രാവിലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാൾ വരെ ശാശ്വതമാക്കുന്ന പക്ഷം, മൻ ഇലാഹുൻ ഗൈറുല്ലാഹി യതീകും ബിദ്ദിയാ അഫലാ തസ്മഊൻ, അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊരു ആരാധ്യനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന തരിക എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? ആയത്ത് 72. ഖുൽ അറഅയ്തും, പറയുക, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇൻ ജഅലല്ലാഹു അലൈക്കുമുൻ നഹാറ സർമദൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമത്തി, പകലിനെ അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാൾ വരെ ശാശ്വതമാക്കുന്ന പക്ഷം, മൻ ഇലാഹുൻ ഗൈറുല്ലാഹി യതീകും ബിലൈലിൻ തസ്കുനൂന ഫീ, നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിയൊതുങ്ങിക്കൂടാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു രാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യൻ ആരാണ്? അഫലാ തുബ്സിറൂൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? പേജ് നമ്പർ 1371. ഇലാഹ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരാധ്യൻ എന്നാണ്. അതായത് ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹൻ. ഈ അർഹതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമെന്ത്? അതായത് അള്ളാഹു ഇതിന് അർഹനായത് എന്തുകൊണ്ട്? അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഖുർആനിലുടനീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉദയാസ്തമങ്ങളും സഞ്ചാരവും വളരെ വ്യക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അതിൽ വല്ല വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചാൽ ശരിയാക്കി തരുവാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി ആരാധിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ബഹുദൈവാരാധകരോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു. അനന്തവിശാലമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ മനുഷ്യന് ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭൂമി. സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. ഈ സൗരയൂഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷീരപഥത്തിൽ 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു കണക്ക്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാലക്സികൾ തന്നെ 30,000 കോടിയോളം വരുമത്രേ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14.94 കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യൻ്റെ വ്യാസാർദ്ധം
6,96,000 കിലോമീറ്ററാണ്. ഭൂമിയുടെ വ്യാസാർദ്ധത്തിൻ്റെ 109 ഇരട്ടി. ഭൂമിയുടെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ 13.5 ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് സൂര്യൻ്റെ വ്യാപ്തം. ഭാരം 1991 × 10⁻27 കിലോഗ്രാം. സൗരയൂഥത്തിലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ 99.87% സൂര്യനിലാണ്. ബാക്കി 0.13% മാത്രമാണ് ഭൂമിയടക്കമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലുമുള്ളത്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും 80 കോടി ടൺ ഹൈഡ്രജൻ, 1.5 കോടി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ കത്തി ഹീലയുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാ ആണവ നിലയമാണ് സൂര്യൻ. ആൽഫ, ബീറ്റ, അൾട്രാവയലറ്റ് മുതലായ രശ്മികൾ, റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ, സാധാരണ പ്രകാശം, വ്യത്യസ്ത തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള കിരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. സൂര്യനിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 10⁻25 ജൂൾ ഊർജം ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ 10,000 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അത് മതിയാകുമെന്ന് പറയുന്നു. 1.5 കോടി സെൽഷ്യസ് താപനിലയും ഭൂതലത്തിലുള്ളതിൻ്റെ 10 കോടി ഇരട്ടി മർദ്ദവുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതത്രേ. ക്ഷീരപഥ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 32,000 പ്രകാശവർഷം. സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശം 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം. ഏകദേശം 8,385,113,630 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ. സെക്കൻഡിൽ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സൗരയൂഥം താരസമൂഹ കേന്ദ്രത്തെ വൃത്താകാര പഥത്തിലൂടെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ താരസമൂഹ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റാൻ 25 കോടി വർഷം വേണ്ടിവരും. സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും കൃത്യമായ അകലത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 88 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ബുധൻ മുതൽ 164.9 വർഷം കൊണ്ട് ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന നെപ്റ്റ്യൂൺ വരെ അവയിൽപ്പെടുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്ന് 14,94,07,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂമി. ഈ ദൂരം അല്പം കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി തണുത്തുറച്ച ഒരു ഗോളവും ദൂരം അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരു ഗോളവും ആയിത്തീരുമായിരുന്നു. 365.25 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. 365 ദിവസം 5 മണിക്കൂർ 48 മിനിറ്റ് 45.51 സെക്കൻഡ്. അതോടൊപ്പം സ്വയം ഒരു തവണ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കറങ്ങിത്തീരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 23 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് 4.09 സെക്കൻഡ്. മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 1,08,000 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേഗതയാണ് ഭൂമിയെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ദൂരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ കറക്കം കൊണ്ടാണ് രാവും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സൂര്യവെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗം പകലും തട്ടാത്ത ഭാഗം രാത്രിയുമായിരിക്കും. ലോകരക്ഷിതാവിൻ്റെ കണിശമായ കണക്കും നിയന്ത്രണവുമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞിടത്തോളം മറ്റൊരു ഗ്രഹവും മനുഷ്യവാസയോഗ്യമല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് പകലും രാവും മാറി വരുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 50ഓളം തവണ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും 20ഓളം വ്യത്യസ്ത പ്രയോഗങ്ങളിൽ. ഭൂമിയുടെ സ്വയം ഭ്രമണം മൂലം ഉപരിതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേഗത മണിക്കൂറിൽ 1670 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ ഭ്രമണമാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണം. വൻ കാറ്റുകളുടെയും സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളുടെയും ഗതിയും ഈ ഭ്രമണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ദീർഘവൃത്താകാരത്തിലാണ് ചുറ്റുന്നത്. ആ കറക്കമാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഋതുഭേദത്തിന് കാരണമാകുന്നതെങ്കിലും ഭൂമി സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ 23.27 ഡിഗ്രി ചരിവ് കാരണം ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകുന്നു. സൂര്യൻ്റെ മധ്യാഹ്ന ശേഷമുള്ള ചലനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ഓരോ സ്ഥലത്തെ ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1372 ആണ്. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 823, പേജ് നമ്പർ 1372, സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 73. വമിർ റഹ്മതിഹി ജഅല ലക്കുമുൽ ലൈല വന്നഹാറ. അവൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ രാവിനെയും പകലിനെയും അവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. ലിതസ്കുനു ഫിഹി, അതിൽ നിങ്ങൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കൂടുവാൻ വേണ്ടിയും, വലിതബ്തഗു മിൻ ഫദ്ലിഹി, അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേടുവാൻ വേണ്ടിയും,
വലഅല്ലക്കും തഷ്കുറൂൻ, നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും. മനുഷ്യനും ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവസന്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി പകൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രി വിശ്രമത്തിനും. പകൽ ഓടിച്ചാടി അധ്വാനിച്ച് നടന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും മനസ്സും ശരീരവും ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പകലും രാത്രിയും മാറി മാറി വരാത്ത അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. പകൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇനി രാത്രി മാത്രമാണെങ്കിലോ? ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നന്ദി കാണിക്കുന്നവർ വളരെ തുച്ഛം മാത്രം. ആയത്ത് 74. വയൗമ യുനാദീഹിം, അവൻ അവരെ വിളിക്കുന്ന ദിവസം. ഫയഖൂലു ഐന ശുറകാഇ അല്ലദീന കുൻതും തസ്ഉമൂൻ, എൻ്റെ പങ്കുകാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ എവിടെയെന്ന് അവൻ ചോദിക്കും. ആയത്ത് 75. വനസഅനാ മിൻ കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ഷഹീദ, ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സാക്ഷിയെ നാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതാകുന്നു. ഫഖുൽനാ ഹാതു ബുർഹാനക്കും, അങ്ങനെ നാം പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ഫഅലിമു അന്നൽ ഹഖ്ഖ ലില്ലാഹി, അപ്പോൾ സത്യം അല്ലാഹുവിനാണെന്ന് അവരറിയും. വദല്ല അൻഹും മാ കാനൂ യഫ്തറൂൻ, അവർ കെട്ടിച്ചമച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരെ വിട്ട് മറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. പലരുടെയും സേവയും ശുപാർശയും മുഖേന അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും മറ്റും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രകാരം യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ല. ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതത് സമുദായത്തിൻ്റെ നബിമാരാകുന്നു. അള്ളാഹു നീതി നടത്തും, അതികണിശമായ നീതി. കക്ഷികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് വിചാരണ നടത്തുന്നത്. ഓരോ സമൂഹവും അവരുടെ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ എന്ത് നിലപാടെടുത്തു എന്ന് അവരുടെ മുമ്പാകെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ അവരെ ഹാജരാക്കും. ആയത്ത് 76, പേജ് നമ്പർ 1373. ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസ, നിശ്ചയം ഖാറൂൻ മൂസായുടെ ജനതയിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഫബഗാ അലൈഹിം, അവൻ അവരുടെ മേൽ അതിക്രമം ചെയ്തു. വആതൈനാഹും മിനൽ കുനൂസി മാ ഇന്ന മഫാതിഹു ലതനൂ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവ, ശക്തന്മാരായ ഒരു സംഘത്തിന് പോലും താക്കോലുകൾ ഭാരവത്താകത്തക്കവണ്ണം നിക്ഷേപങ്ങൾ അവർ നാം കൊടുത്തു. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാരമാകുമെന്നല്ല, ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ താക്കോലുകൾ ഭാരമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, എത്രയായിരിക്കും? ഇത് ഖാല ലഹു ഖൗമുഹു, അവൻ്റെ ജനം അവരോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, ലാ തഫ്റഹ്, നീ സന്തോഷപ്രമത്തനാകേണ്ട. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ ഫരിഹീൻ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു സന്തോഷപ്രമത്തന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ആയത്ത് 77. വബ്തഗി ഫീമാ ആതാക അല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ, അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്നതിൽ പരലോക ഭവനത്തെ നീ ആഗ്രഹിക്കുക. നിന്റെ പണവും പ്രതാപവും കഴിവുകളും പ്രലോക വിജയം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാക്കുക. ഈ ഭൗതിക സൗഖ്യവും സ്വത്തുക്കളും കണ്ട് മതിമറക്കേണ്ട. വലാ തൻസ നസീബക മിനദ് ദുനിയ, ഇഹലോകത്ത് നിന്ന് നിന്റെ ഓഹരി നീ മറക്കേണ്ട. ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് അനുഭവിക്കാം. ഐഹിക നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെ എന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. വഅഹ്സിൻ കമാ അഹ്സന അല്ലാഹു ഇലൈക്ക്, അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തതുപോലെ സഹജീവികൾക്ക് നീ നന്മ ചെയ്യുക. വലാ തബ്ഗിൽ ഫസാദ ഫിൽ അർദ്, ഭൂമിയിൽ നീ കുഴപ്പം ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഫ്സിദീൻ, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ആയത്ത് 78. ഖാല ഇന്നമാ ഉതീതുഹു അലാ ഇൽമിൻ ഇൻദി, ഖാറൂൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പക്കലുള്ള വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്കിതൊക്കെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ അധികാരികളായ സമ്പന്നരും പറയുന്നതാണിത്. താൻ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണിതൊക്കെയെന്ന്. തൻ്റെ അറിവും കഴിവും കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ. ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും കഥകൾ വിശദീകരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് അവർക്ക്. തൻ്റെ സാമർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയും കഴിവുകളെപ്പറ്റിയും അതിരുകവിഞ്ഞ നിലയിൽ സംസാരിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി പാടെ മറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളാണ് അവർ. പേജ് നമ്പർ 1374. അവലം യഅലം അന്നല്ലാഹ ഖദ് അഹ്ലക മിൻ ഖബ്ലിഹി മിനൽ ഖുറൂനി മൻ ഹുവ അശദ്ദു മിൻഹു ഖുവ്വതൻ വഅക്സറു ജംഅ, അവന് മുമ്പ് അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ കടുത്ത ശക്തിയുള്ളവരും വളരെയേറെ സംഘപ്പെരുപ്പമുള്ളവരുമായ തലമുറകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സംഗതി അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? വലാ യുസ്അലു അൻ ദുനൂബിഹിമുൽ മുജ്രിമൂൻ, പാപികളോട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല. കുറ്റം വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചോദ്യം ചെയ്ത് തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹു എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനത്രേ. ആയത്ത് 79. ഫഖറജ അലാ ഖൗമിഹി ഫീ സീനത്തിഹി,
അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ ആർഭാടാലങ്കാരത്തോടെ തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ലോക ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു, ഖാറൂന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. ഇന്നഹു ലദൂ ഹദ്ദിൻ അദീം, നിശ്ചയമായും അവൻ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവൻ തന്നെ. ഖാറൂൻ വമ്പിച്ച സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയും കടുത്ത അഹങ്കാരിയുമായിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്ത വിവരം മാത്രമേ ഖുർആൻ നൽകുന്നുള്ളൂ. ഖാറൂൻ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന ഖുർആന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇസ്രായേൽ വംശജനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സൂറത്ത് ഗാഫിർ 24-ലും അങ്കബൂത്ത് 39-ലും ഫിർഔനെയും ഹാമാനെയും ചേർത്താണ് ഖുർആൻ ഖാറൂനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത്. കടുത്ത നിഷേധിയും ധിക്കാരിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ഇയാൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പിതൃവ്യപുത്രനായിരുന്നു എന്നാണ് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം. ആദ്യം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ അനുയായി ആയിരുന്നിരിക്കാം. വർദ്ധിച്ച സമ്പത്ത് ഖാറൂനെ ആഡംബരപ്രിയനും അഹങ്കാരിയുമാക്കി. ബൈബിളിലും ഇവനെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. കോരഹ് എന്നാണ് ബൈബിളിലെ പേർ. ഖാറൂനും അവൻ്റെ സമ്പത്തും ദൈവശിക്ഷയാൽ ഭൂമി പിളർന്ന് പാതാളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോവുകയും ഭൂമി പൂർവസ്ഥിതിയിൽ മൂടപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബൈബിളിലും പറയുന്നുണ്ട്. സംഖ്യ അധ്യായം 16. ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൈറോവിൽ നിന്ന് സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ 125 കിലോമീറ്ററോളം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഖാറൂൻ തടാകവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഖാറൂൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഖാറൂൻ്റെ ദേവാലയവും കാണാം. ദേവാലയത്തിൻ്റെ 2 നില ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയും 2 നില മുകളിലുമാണ്. ഖാറൂൻ്റെ ഖജനാവുകളാവട്ടെ താക്കോൽ കൂട്ടങ്ങൾ വഹിക്കാൻ തന്നെ ശക്തരായ ഖാറൂൻ്റെ ഖജനാവുകളുടെ താക്കോൽ കൂട്ടങ്ങൾ വഹിക്കാൻ തന്നെ ശക്തരായ ഒരു സംഘം ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നാണ് ഖുർആന്റെ പ്രതിപാദനം. അത്രക്കും വിവരണാതീതമായ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഖാറൂൻ. പേജ് നമ്പർ 1375. അവൻ തൻ്റെ അതുല്യമായ ആഡംബരങ്ങളുമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് അഹങ്കാരപൂർവ്വം എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം തങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് അത്യാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കം പേർ അവനെ ഉപദേശിക്കുകയും താക്കീത് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. അള്ളാഹു നൽകിയ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുവാനും വിനയം കൈക്കൊള്ളുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുവാനും വിശ്വാസികൾ അവനെ ഉപദേശിച്ചു. ഇതെല്ലാം തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് താൻ സമ്പാദിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമങ്ങളും വലിയ അഭിമാനത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം പലരിലും കാണാം. എല്ലാം തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവും അധ്വാനവുമാണ് എന്നവർ പറയും. ഇത്തരം നിഷേധികളെ ഇക്കാലത്തും കാണാം. അവരിൽ പലരും പാപ്പരായി തെണ്ടി നടക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ അകപ്പെട്ടതും സമകാലിക സംഭവങ്ങളായി പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അധിക പേർക്കും അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും മൂലം പാഠമാകുന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഖാറൂൻ എന്ന ധിക്കാരിക്കും സംഭവിച്ചത്. ഫിർഔനും ഹാമാനും സർവ്വ ധിക്കാരങ്ങളും സമ്പത്തും കൈവന്ന മഹാനിഷേധികളും ധിക്കാരികളുമായിരുന്നുവല്ലോ. അത്തരക്കാരുടെ അതിഭയാനകവും ദയനീയവുമായ പതനം അറിഞ്ഞവനാണല്ലോ ഖാറൂൻ. പക്ഷേ അവൻ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അവിശ്വാസത്തിലേക്കും വിനയത്തിൽ നിന്നും ധിക്കാരത്തിലേക്കും ആഡംബരപ്രമത്തതയിലേക്കും കൂടുതൽ ആണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ധനത്തോടുള്ള അതിമോഹം, ഇനിയും വേണമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹം, സൗകര്യങ്ങൾ അധികരിക്കും തോറും ദാഹവും അധികരിക്കും. ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം ഫലം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുക, മേലെയുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. സൂറ ത്വാഹ 131, നിസാ 32 നോക്കുക. ഒടുവിൽ ഖാറൂനും അവൻ്റെ സമ്പത്തും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പാടെ നശിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ധിക്കാരികളും അഹങ്കാരികളും നിഷേധികളുമായ വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പാടെ നശിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഖുർആൻ അറിയിച്ചു തരുന്നത്. ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പിൽക്കാല ജനതകൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിർഔനിൻ്റെ ഭൗതിക ജഡം പോലും ഇതിന് വലിയ ഉദാഹരണമാകുന്നു. പക്ഷേ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. യഹലോകത്തെ സുഖാഡംബരങ്ങളോടുള്ള അവൻ്റെ ആർത്തി അവനെ അന്ധനാക്കുന്നു. അള്ളാഹു പരീക്ഷണാർത്ഥം പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാർക്ക് അവസരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പര്യവസാനം അതീവ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. ശാശ്വത നരകം അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ബോധവാനായെങ്കിൽ
അതായത് ഇവിടെ ഫിർഔന്റെ ശരീരം ഒരു മ്യൂസിയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അടുത്ത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. മമ്മി ആയിട്ടാണല്ലോ ഈ ഫറോമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഫിർഔൻ സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തതിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷപ്രകാരം. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന ബോഡി അത് ഫിർഔന്റെ ബോഡി ആണ് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലഘടനയൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയൊക്കെ നിഗമനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ദീനിയായിട്ട് അത് ഫിർഔന്റെ ബോഡിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ തക്ക തെളിവുകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലില്ല. പിന്നെ നുനജ്ജിക ബിബദനിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാൾ വരെ ഫിർഔന്റെ ബോഡി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാകണം എന്നില്ല എന്ന് സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഫത്വകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിർഔന്റെ ബോഡി ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 824, സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 80, പേജ് നമ്പർ 1375. വഖാലല്ലദീന ഊത്തുൽ ഇൽമ, ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, വൈലക്കും സവാബുല്ലാഹി ഖൈറുൻ ലിമൻ ആമന വഅമില സ്വാലിഹാ, നിങ്ങൾക്ക് നാശം, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. വലാ യുലഖാഹാ ഇല്ല സ്വാബിറൂൻ, ഈ സംഗതി ക്ഷമാശീലർക്കല്ലാതെ നൽകപ്പെടുകയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഏറെ ഉത്തമമെന്ന പരമാർത്ഥം ദേഹേച്ഛകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്ഷമാശീലർക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ സാധ്യമല്ല. പേജ് നമ്പർ 1376, ആയത്ത് 81. ഫഖസഫ്നാ ബിഹി വബിദാരിഹിൽ അർദ്, അങ്ങനെ അവനെയും അവൻ്റെ ഭവനത്തെയും ഭൂമിയിൽ നാം ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. ഫമാ കാന ലഹു മിൻ ഫിഅത്തിൻ യൻസുറൂനഹു മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഘവും അവനുണ്ടായില്ല. വമാ കാന മിനൽ മുൻതസിരീൻ, അവൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നവനായിരുന്നുമില്ല. അബൂ കബ്ഷയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇഹലോകം 4 കൂട്ടരുടേതാണ്. ഒന്ന്, അള്ളാഹു ധനവും അറിവും നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, അയാൾ അതുമൂലം റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും കുടുംബബന്ധം പാലിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ അള്ളാഹുവിന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഇത്തരക്കാരൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിലാകുന്നു. 2, അള്ളാഹു അയാൾക്ക് അറിവ് നൽകി ധനം നൽകിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ളവനാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞയാളെപ്പോലെ എനിക്കും ധനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കരുതും. അതുതന്നെയാണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ 2 പേരുടെയും പ്രതിഫലം ഒരുപോലെയായിരിക്കും. 3, അള്ളാഹു അവന് ധനം നൽകി അറിവ് നൽകിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവൻ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ധനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കുകയോ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അള്ളാഹുവിന് അതിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നറിയുകയുമില്ല. അതിനാൽ അവനാണ് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച പദവിയിലുള്ളത്. 4, ഈ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ധനം നൽകിയിട്ടില്ല, അറിവും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അവൻ പറയും, എനിക്ക് കുറേ ധനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും അതുതന്നെ. അതിനാൽ ഈ 2 പേരുടെയും കുറ്റം ഒരുപോലെയാകുന്നു. തിർമുദി 2495, ആയത്ത് 82. തലേ ദിവസം ഖാറൂന്റെ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചവർ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നവരായി തീർന്നു. അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിഭവങ്ങളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ജീവിത വിഭവം നൽകുന്നതിൽ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ലൗലാ അമ്മന്ന അല്ലാഹു അലൈനാ, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഖസഫ ബിനാ, അവൻ നമ്മളെ ആഴ്ത്തിക്കളയുമായിരുന്നു. വൈക അന്നഹു ലാ യുഫ്ലിഹുൽ കാഫിറൂൻ, അഹോ നിഷേധികൾ വിജയിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പേജ് നമ്പർ 1377. തിൽക ദാറുൽ ആഖിറതു നജ്അലുഹാ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫസാദ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഔന്നത്യമോ കുഴപ്പമോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്കാണ് ആ പാരത്രിക ഭവനം നാം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. വൽ ആഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ, അന്ത്യഫലം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരാളോട് അന്തസ്സ് നടിക്കാതെയും അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വിനയം കാണിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു എനിക്ക് ദിവ്യബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം 73:89. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ, ഒരു ദാനധർമ്മവും ധനത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുകയില്ല. മാപ്പ് നൽകുന്നത് മൂലം ഏതൊരു അടിയാനും അള്ളാഹു അന്തസ്സല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആരെങ്കിലും വിനയം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ ഉയർത്താതിരിക്കുകയില്ല. മുസ്ലിം 67:57. ഇഹലോകത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം ഒരാൾക്കുണ്ടാകുക എന്നത് മഹത്തായ അനുഗ്രഹമത്രേ. ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ മനുഷ്യരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും നേടിയെടുത്തത് നിലനിർത്താനുമുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യരിലധികവും. ആയത്ത് 84. മൻ ജാഅ ബിൽ ഹസനതി ഫലഹു ഖൈറും മിൻഹാ. അപ്പോൾ ഏതൊരുവൻ നന്മയും കൊണ്ടുവന്നുവോ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് അവനുണ്ട്. വമൻ ജാഅ ബിസ്സയ്യിഅതി. ഏതൊരുവൻ തിന്മയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫലാ യുജ്സൽ ലദീന അമിലുസ്സയ്യിആതി ഇല്ലാ മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. തിന്മകൾ ചെയ്തവർക്ക് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമല്ലാതെ നൽകപ്പെടുകയില്ല. തിന്മക്ക് പ്രതിഫലം അതിന് തുല്യമായത് മാത്രം, നന്മക്ക് പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയായി നൽകപ്പെടും. ഖുർആനിൽ പലയിടങ്ങളിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യമാണിത്. ആയത്ത് 85. ഇന്നല്ലദീ ഫറദ അലൈക്കൽ ഖുർആന. നിശ്ചയമായും ഈ ഖുർആൻ നിനക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയവൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനും ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയവൻ ലറദ്ദൂക ഇലാ മആദ്. തിരിച്ചെത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റയാത്രയിൽ വഴിമധ്യേ ജുഹ്ഫ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മക്കയിലേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ജന്മദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ മനസ്സിൽ ഇളകി വശാവുകയും അവിടുന്ന് ദുഃഖിതനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു എന്നും, അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ആശ്വാസവും വിജയശ്രീലാളിതനായി അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാം എന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങി എന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. പരലോകത്തെ മഹത്തായ പദവിയെക്കുറിച്ചാണെന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം. ഖുർ റബ്ബി അഅലമു മൻ ജാഅ ബിൽ ഹുദാ. പറയുക, എൻ്റെ റബ്ബ് നിർമാർഗവുമായി വന്നവനെ ശരിക്ക് അറിയുന്നവനാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1378. വമൻ ഹുവ ഫി ളലാലിൻ മുബീൻ. വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ അകപ്പെട്ടവനെയും. ആയത്ത് 86. വമാ കുന്ത തർജു അൻ യുൽഖാ ഇലൈക്കൽ കിതാബ്. നിനക്ക് ഈ വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഇല്ലാ റഹ്മതൻ മിർ റബ്ബിക്. നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകത്വ പദവി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. 40 വയസ്സായതിനു ശേഷം തനിച്ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ജനിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ മുമ്പ് ആടിനെ മേക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കണ്ടു പരിചയമുള്ള ജബലന്നൂർ എന്ന് പിന്നീട് പേര് വീണ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊണ്ടുപോയത് തീരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവുമായി വീണ്ടും പോകും. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. റമദാൻ മാസത്തിലെ ഒരു രാത്രി ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് വന്ന് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മലക്ക് നബിയെ പിടിച്ച് അണച്ചു കൂട്ടി വിട്ടിട്ട് വായിക്കുക എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഞാൻ വായന പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. മലക്ക് വീണ്ടും നബിയെ അണച്ചുകൂട്ടി വിട്ടിട്ട് വായിക്കുക എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. 3-ാം തവണ സൂറത്തുൽ അലഖിലെ ഏതാനും ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുത്തു. പിന്നെ മലക്കിനെ കണ്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിഭ്രാന്തിയിലായി. എന്താണ് ഈ സംഭവിച്ചത്? ആരാണാ വന്നത്? ആകെ ബേജാറായി. ധൃതിയിൽ വീട്ടിൽ പോയി പുതപ്പ് പുതച്ച് കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി ഭയം തോന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പത്നി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവരുടെ ബന്ധുവും വേദവിജ്ഞാനിയുമായിരുന്ന വറഖത്ത് ബിൻ നൗഫലിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം വിശ്വസിക്കുകയും തൗറാത്തും ഇഞ്ചീലും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്ന ആ ആൾ മൂസാ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹു അയച്ച മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു കുറേ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു. നോക്കുക, ദിവ്യബോധനമാണ് ഈ സംഭവിച്ചതെന്നും അതുമായി വന്ന മലക്കായിരുന്നു ഗുഹയിൽ എത്തിയതെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇവിടെയാണ് സയ്യിദ് അബുൽ ആല മൗദൂദി സാഹിബ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യരെ നേർവഴിയിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവും വെളിച്ചവും തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ചിന്താനിമഗ്നനായി പട്ടിണി കിടന്ന് ഏകാന്തവാസം നയിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ആ വെളിച്ചം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു പൊങ്ങി എന്നും മറ്റും. മൗലാന മൗദൂദിയുടെ ഇസ്ലാം മതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവാചകത്വത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്ന ഭാഗം നോക്കുക. ഫലാ തകൂനന്ന വഹീറൻ ലിൽ കാഫിരീൻ. നീ ഒരിക്കലും സത്യനിഷേധികളെ സഹായിക്കുന്നവനായി തീരരുത്.
ആയത്ത് 87 വലാ യസുദ്ദന്നക അൻ ആയാതില്ലാഹി ബഅദ ഇദ് ഉൻസിലത് ഇലൈക. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവ നിനക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ നിന്നെ തടയാതിരിക്കട്ടെ. പേജ് നമ്പർ 1379. വദഉ ഇലാ റബ്ബിക്, നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നീ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുക. വലാ തകൂനന്ന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ, നീ ഒരിക്കലും ബഹുദൈവാരാധകരിൽ പെട്ടുപോകരുത്. പ്രബോധന മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചാലും നീ പിന്തിരിയരുത്. അവരുടെ എതിർപ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രബോധനം അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബഹുദൈവാരാധനയിൽപ്പെട്ട യാതൊന്നും എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ആരും സ്വയം സമാധാനം കൊള്ളണ്ട. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പക്ഷം എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം. ആ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആയത്ത് 88. വലാ തദ്ഉ മഅല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖറ, അള്ളാഹുവിനോടുകൂടെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനെ നീ വിളിക്കരുത്. അത്തരം പ്രാർത്ഥന ബഹുദൈവ ആരാധനയാണ്, നരകശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാവും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല. കുല്ലു ഷൈഇൻ ഹാലികുൻ ഇല്ലാ വജ്ഹ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം ഒഴികെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിച്ചു പോകുന്നതാകുന്നു. ലഹുൽ ഹുക്മു, അധികാരം അവനാകുന്നു. വഇലൈഹി തുർജഊൻ, അവങ്കിലേക്കാകുന്നു നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അള്ളാഹു ഒഴികെ എന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ച. ഓരോന്ന് ഊഹിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. എല്ലാം അള്ളാഹുവിനറിയാം. അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അവൻ മാത്രമാകുന്നു, അവൻ മാത്രം. അതായത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം എന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ള അല്ല, ബാള് കുല്ലിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാം. അതായത് ഒരു ഭാഗം പറയാം, മുഴുവത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച്. വജ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. വജ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം, വജ്ഹു അവൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ പറയാം. അതേപോലെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു. അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തുൽ ഖസസ് അവസാനിച്ചു.